अवल्ले इश्क दे राही कंडियां दा जिक्र करना, अल्लाह नूं पाउण खातर तलख बुल्लियां नूं जरना, इस दी मुहब्बत नाल की गुड़ी है प्रीत लिखी, कदे इलाही लिखी इबारत इश्के दा गीत लिखी। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे सब दा। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत और तुसी देख रहे हो द अनम्यूट प्रोग्राम। अनम्यूट वंडर्स लैके मैं एक बारी फिर तो हाजिर हाँ। दोस्तों, जिस तरह तुसी सारे जानते हो कि इस प्रोग्राम की खासियत ये है वंडरफुल परसनैलिटीज़ नूं तुहाडे नाल इंट्रोड्यूस करवाना। बहुत सारी इंटरव्यूज़ इन्हां दियां भी यकीनन हो चुकियां ने, क्योंकि ये इस किस्म की परसनैलिटी ने जो किसी जान पछाण की मोहताज नहीं है। और इसे करके मैं कोई बहुत जान पछाण या तारुफ जिहड़ा है वो लफ्ज़ां दे विच खास कर नहीं करावांगी। सीधा रुख करते हैं, मेरे बिल्कुल सामने बैठे ने मिस्टर बाबू सिंह मान। पर अपने आप दे विच कमाल दी गल ये है कि एक इस किस्म की परसनैलिटी जिसनों सोसाइटी दी इन्नी ज़्यादा समझ सी जां समझ है कि मुहम्मद सदीक तो लैके हुण तक दा युग बहुत सारे सिंगर्स शायद बाबू सिंह मान दी कलम ने तुहाडे नाल इंट्रोड्यूस करवाए ही नहीं बल्कि स्थापित किए। क्योंकि सोसाइटी दी कीन सेंस होना जां कम्यूनिटी दी कीन सेंस होना, साइकोलॉजी दी सेंस होना, तो उस तो बाद किहड़ी चीज़ विक सकती है, किहड़ी चीज़ चल सकती है, तमाम चीज़ां ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे। बाबू सिंह मान दी परसनैलिटी किदां दी है, किस तरह दियां चीज़ां उन्हां नूं पसंद ने, इन्हां दे फैंस वास्ते किहड़ी जानकारी जिहड़ी है वो गीतों तो इलावा रोचक हो सकती है। तमाम गल्लां बातां तुहाडे नाल अज दे इस प्रोग्राम अनम्यूट वंडर्स विच करांगे साझा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हाँ उर्दू शायरी की गल तो। अच्छा, कहते ने कि मेरे सामने एक मरहसम गज़ल है, गज़ल देख कर मैं गज़ल कह रहा हूँ। जब तक शायरी दे विच, जब तक गीतां दे विच नफासत नहीं, लरज़ नहीं, लचक नहीं, तो किते ना किते तुसी कदे महसूस किया कि उर्दू दे नालों साडे कोल थोड़े जे लिमिटेड वर्ड्स ने, साडी शब्दावली सीमित है। शायरी तो है ना, उर्दू बिना अधूरी है जी। उर्दू ज़ुबान मैं नहीं जी स्क्रिप्ट नहीं जानता था जी। पर उर्दू शायरी मैं पढ़ी जी कॉलेज हिंदी स्क्रिप्ट दे विच। और मैं पाया कि जिन्नी देर तुसी उर्दू गज़ल उर्दू शायरी ਉਹਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਖਾਸ ਲਹਿਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ जी ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਉਹ ਪਕਿਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ जी ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ एहसास मेरी साहिब साहब दे तो लेना याद आ रही है कि जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है। क्या बात है जी। जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। क्या बात है जी। इसलिए इस तरह दी बरीकियां, इस तरह के एहसास जी मैनू लगता है कि साढ़े भी है, पर इस तरह की खास लफ्ज़ों में परो के गल कहनी जी और जी तुर अंदर तक रह जाते आदमी के, तो वो वास्ते शब्दावली ठीक है साड़ी जबान च है। मैं कोशिश की है जी, क्योंकि शायरी में कुछ मखसूस शब्द होंगे ने खास जी। वो शब्द जो होंगे ना वो तो जो तुम उन्होंने गल करोगे तो फिर मैनू लगता है कि ज़्यादा रूह से असर करती है। पंजाबी जे नंदलाल नूरपुरी लो, अमृता प्रीत लो जी, शिव कुमार लो, कि वो एक शैली एक लफ्ज़ शब्द ने जोड़े ना वो शब्दों के ना खेडना वो शब्दों में अपने ख्यालों को परोना जी, या अपने ख्यालों उन्होंने शब्दों में परो ख्यालों उन्होंने शब्दों के नाल एक तरह का ना हेर मेर करके खेडना, तो वो एक शब्द एक बड़ी खूबसूरत खेड है जी। तो वो मैं समझदा एक चंगा गीत और एक चंगी शायरी हो सकती है और लोग मना ते असर करती है। बिल्कुल। कहते ने मेरे गीत ही जिंदा रहणगे जद मैं मर मुक जावांगा, ये मेरी गाथा कहणगे ये तेरी भी गाथा कहणगे जद मैं मर मुक जावांगा। मेरे गीतां च तेरा जिक्र है, मैनू तेरा ही बस फिक्र है,
ਇਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈਣਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? बस यही चीज़ है, एक ऐसे ही शायरी और ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋ ਵਜਦ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਸਤੀ, ਉਹ ਵਜਦ ਔਰ ਉਹ ਮਸਤੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥੌਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਉਸੇ ਲੈਂਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਠਾਠ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਣ ਦੀ, ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਠਾਠ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਣ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਗੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤ ਜਾਏ ਅਣ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਅਣ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਉੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਗੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਖੁਸ਼ੀ ਉਧਾਰੀ, ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੇ ਰੋਵਾਂ, ਪਰ ਕਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਵੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਆਂ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਮੌਤ ਅਜਿਹੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਰੂਹ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਤ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ, ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਥੋਂ ਖੋਲ ਹੈ, ਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਬੜੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇ। अच्छा, किया जाता है कि जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया, हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। कई बारी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸੀ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੀ ਸੀ ਮੋਗੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਗਾਤਾ मैं रिलीज कर रहे जी बंद करे। और मैं तो सही गल है भी कोई लफ्ज भी एक इधर उधर हो जाए ना जी तो मैनू बड़ा चौंदा यार ये लफ्ज ऐ नहीं चाहिए सीगा। कई बार बंदा अपने को ना गाँव गाँव फ्लो च गाउण वाला ना अपने को लफ्ज जोड़ लेंदा जी इंप्रोवाइज कर देंदा। तो मैनू कई बार चुभदा नहीं यार, मैनू पुछ लेंदा तो ਇਹਦਾ मैं आर्टरेट ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, शायद चंगा ਹੁੰਦਾ। क्योंकि एक ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ना जो एक मन च आई होंगी बंदे दे, वो अखीरता ही सुभाविकता मेरे गाने दे विच, तो वो फिर चंगा लगता मैनू, तो खास कर चंगा लगता बिल्कुल। फिर उस लय नाल उस रूह नाल बंदा गाउण वाला भी होवे, तो इस तरह मैनू कई बार चुभदा है जो तोड़ फोड़ करदा था, मैं तेन बर्दाश्त करदा जी। एक जॉन एलिया बड़े मकबूल शायर होए ने, जॉन एलिया, ते उन्हां दा बड़ा मकबूल शेयर भी है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या। ते मोहब्बत बारे लिखना, मोहब्बत नूं करके लिखना, दोनों चीज़ां वक्खो वक्खरियां भी ने ते आपस विच जुड़दियां भी ने। मोहब्बत नूं महसूस करके या मोहब्बत नूं करके तुसीं की लिखिया, कुछ को साझा करो। मैं लगदा तुसीं जदों किसी लिखण वाले शायद कि पढ़ोगे ना तो पता नहीं जो कुछ लोगों का तो मन ज़्यादा नहीं, 75% तो विचों तो मुहब्बत ज़्यादा लभेगी तो 25% दुनियादार लभेगा जी। वो मुहब्बत ਉਹਦੀ अपने नाल भी होएगी, अपनी कला नाल भी होएगी, और एक अपने सिरजे हुए महबूब नाल भी होएगी जी। और हर बंदा जो मुहब्बत नहीं करता, मैं समझदा भी वो पहली गल तो इंसान वाली दिलों च गल है नहीं, क्योंकि मुहब्बत एक रब की बहुत बड़ी पवित्र चीज़ दी हुई, नफीस चीज़ है, नफीस चीज़ है जिहदे नाल खास कर कला तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी पलपदी है, भावें चित्रकारी है, भावें म्यूजिक है, भावें गीत है, भावें गज़ल है, भावें कुछ भी है ना, तो मुहब्बत तो ਉਹਦੇ वास्ते बहुत जरूरी है। ये नहीं मुहब्बत अगर जिस तरह मैं गल करता कि मुहब्बत करनी जरूरी नहीं जी, मुहब्बत बारे लिखना बहुत जरूरी है, और जिन्ना लिखिया खूबसूरत होता ना जी, मैनूं लगदा शायद मुहब्बत थोड़ी खूबसूरत होवे ना जी। मैं समझदा ताजमहल जिहड़ी शायद मुमताज ना होंदी, जिहड़ी ताज फिल्म बन गई है ना जी, तो जिस अनारकली बन गई है तो उसकी अनारकली शायद ना होंदी। इस वास्ते शहर को जदों आए थे ना, जो मिसाल देता तो ही राजे की कथा ले लो, मिर्जा साहबा की ले लो जी, कोई जो शहरा ने बनाता उन्होंने लिखने वाले ने बनाता जी, तो वो शायद सुभाविक कहानी होती। मैंने लगता हीर दा राजे ने विआह जाना सी वध तो वध जी। हीर रांझे की गल तो रही है, गल चो गल निकल जाती है कि जिद्दां वारिस दी हीर हो निबड़ी और शिव दी लूणा हो गई, तो रांझा किसी दा क्यों ना होया। यही गल ये है क्योंकि उन्होंने तो रांझे तो हीर खो ली, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल जी। ठीक है ना, लूणा बहुत पहला सी, तो लूणा जी लूणा शिव ने बना ली ना, वो शिव ने बना ली जी। मैं तुम दसा, मैं हम कई थाई मैं जिक्र करता हूँ ना, मैं हीर बारे काफ़ी कुछ लिखा जी। हूँ मैं एक हीर का आम तौर पर जिक्र करता हूँ मैं, भाई हीर डोली चढ़ गई 12 साल के उन्होंने मोहब्बत की थी, डोली चढ़ गई, बादशाह ने लिखा, सारे ने लिखा जी। मेरे दिमाग कई बार आवे यार ऐ जी हकाई नाल इन्नी बहस करी जाती है, ये है कि भाई चढ़ गई होगी डोली जी है। तो मैं एक ड्यूट लिखा है भजन ने सेवक ने गाया हुई है जी। वो मतलब एक मुंडा हुण तू होर किसी दी होगी नहीं कोई चारा नहीं हीरे, तो रोदा बेलिया दे विच छड्ड गई चक विचारा नहीं हीरे, यानी हीर जवाब देती है भी मैं डोली जस्टिफिकेशन जी भी होया की होना है। वो आंदी कहे मैं कसम खुदा दी कखों हौली करती बाबल ने, ते जद मेरे शबले वाली पगड़ी पैरी धरती बाबल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जद मेरे शबले वाली पगड़ी पैरी धरती बाबल ने, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ लेकिन ਕੀ ਹੋਣਾ। देखिए वे वेख ना सकियां जदों मैं तकियां
ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਵੇ ਚਾਕਾ ਵੀ ਡੋਲੀ ਪੈ ਕੇ ਹੀਰ ਨਮਾਣੀ ਜੋ ਦੀ ਵਰਗੀ ਵੇ ਚਾਕਾ। ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਇਕੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਸ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁੰਮ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਭੱਠੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤੀਆਂ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈੜਵੇ ਨਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈੜਵੇ ਨਾਈ, ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਅਜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੀ ਕਿ ਨੀ ਨਨਾਣੇ ਬੇਈਮਾਨੇ, ਹੁਣ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ, 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹੀਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋੜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੀਂਘਾਂ ਵੀ ਝੂਟਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਣਦ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਜੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਨਾਨੇ ਬੇਈਮਾਨੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਈ ਰਕਾਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਲੂਤੀ ਲਾਈ ਨਣਦੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਈ ਨਣਦੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੰਗਦੀ ਸਗਾਉਂਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੀਘ ਝੂਠ ਲਈ, ਪੀਘ ਚੜ ਗਈ ਹਲਾਰੇ, ਸਿਰੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲੱਥ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਹੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਲੱਥ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀਘ ਚੜ ਗਈ ਹਲਾਰੇ, ਸਿਰੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲੱਥ ਗਈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਨਣਦੇ, ਅੱਜ ਤੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਈ ਨਣਦੇ ਹੈਗੀ। ਕਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਡਾਰ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਬੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਦੇ ਸਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਪ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸਲਾਈ ਨਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਨ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਭੈਣ, ਉਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਨਨਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਖੌਰੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਅਜੇ ਫਿਰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਈ ਨਣਦੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਈ ਨਣਦੇ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਦੀਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਾ ਸੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਡ ਲਵੇਰੀ ਵੰਡ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜੀ ਧਾਰ ਕੱਢ ਜਾ ਬਟਿਆਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ, ਰੋਮ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਕ ਜਾਪਾਨ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਊਠਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਖਰਾਸ ਦੇਸੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ,
ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਦੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੂਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੂਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ। ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਈਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਜਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਸੌਲੀ ਆਪ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਗੁਨਗੁਨਾਏ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਆਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੌਇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੈਕ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਨਨ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਫਾਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੇਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਸੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਓਗੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਸੀ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪੀਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਤਰਸ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਪਰੌਂਠੇ, ਚੁੱਬੜਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਚਟਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋੜੀ ਖਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਦਮੀਅਤ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ 'ਚ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ जी। किया जाता है कि ना उम्मीदी में एक आसरा मिल गया, दिल को गम क्या मिला कि हौसला मिल गया, ये बुतों की मोहब्बत भी क्या चीज़ है, दिल लगी में खुदा मिल गया। सो रब हाँ किताबां ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ जी, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀ, ਜੀ। ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਫੁਲਾਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਲਮ ਨਫਾਸਤ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਸੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗਈ ਕਿ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਐਸੀ ਸਮਾਈ ਰੂਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਰੇਸ਼ਮਾ। ਮੈਂ ਥਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਸ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਨਿਮੋਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਰ ਮੁੱਕਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਹਟਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਰਜ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਹਾ। ਜੋ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਫੜਿਆ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਢੂੰਡਦੇ ਆ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਬੈਠੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਜੱਗ ਹਸਾ ਬੈਠੀ ਦਾ। ਜੱਗ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬੈਠੀ ਦਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਭੋਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਸਕਦੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਸੁਣੇਂਦੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 72 ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਵ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਆਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲਵ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਹੂਕ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖੀ ਨਾ ਚੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੂਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਤੀ ਇਕੱਲੀ ਹੂਕ ਰੇ ਰੱਬਾ। कहते ने आदमियत की अभी तक नामुकम्मल है शऊर, वरना होने से तो इस दुनिया में क्या होता नहीं। दिल से दिल, रूह से रूह हो अगर नज़दीक तो दूर रहने से कोई दिल से जुदा होता नहीं। तो इस करके एक प्यारी जी आवाज़ ने थोड़ी तो किताब लिखवा दी। तो यकीनन थोड़ी सेंसिटिविटी भी मायने रखती है कि तुसी किस तरह के सेंसिटिव पर्सन असर है ना जी गायकी का असर मैं अज तक लगूंगा ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੂਕ ਉਹਦੀ ਅਸਰ ਉਹਦੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੁੱਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਆਬ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ जी मेरे बल मुबारक। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। दोस्तों कहा जाता है कि हमको तेरा साथ यूं गवारा नहीं है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं है। ये शायरी बंदगी क्या है, इश्क व इमां की बातें, लेकिन जो तुम समझे वो हरगिज
लेकिन जो तुम समझे वो हरगिज़ मेरा इशारा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत गल्लां बातां अज एक ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ने, एक वंडरफुल, एक खुशबूदार ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ने साडे नाल कीतियां। ਮਿਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਮਰਾਣਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਮਿਊਟ ਵੰਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।